તો CAA ને લઈને જાહેર થયું નોટિફિકેશન। અત્યારના મોટા સમાચાર, જેમાં CAA ને લઈને નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। થોડી જ વાર પહેલા CAA ને લઈને મોટી જાહેરાત થાય તેવી સંભાવનાઓ હતી। હવે CAA ને લઈને જાહેર થયું છે નોટિફિકેશન। કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કર્યું આ નોટિફિકેશન, જેમાં CAA ને લઈને નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કર્યું છે નવું નોટિફિકેશન અને દેશમાં લાગુ થશે CAA। મહત્વનું છે કે CAA કે જે મહત્વપૂર્ણ એક કાયદો બની રહેશે દેશમાં, જેને અમલ કરવામાં આવશે। में और जो भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी उनके होने में थोड़ी सी समस्या रही। अब जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हुई हमने ये करके दिखाया है, और ये तो वो है, मैं बताना चाहता हूं, जिसके लिए आसाम की कांग्रेस सरकार ने 2014 में अप्रैल के महीने में पत्र लिखा था केंद्र सरकार को। ये वो है जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी से कहा था, और उन्होंने शब्द क्या यूज किया था, बांग्लादेश के हिंदू। सुधांशु जी आपको एक मिनट रोकूंगा। वो नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। वो नोटिफिकेशन इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए वो नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। सुधांशु जी, तो ये आपका बहुत बड़ा वादा। मैं आता हूं सुधांशु जी, अभय दुबे हमारे साथ, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभय जी, क्या लगता है 2024 से पहले सरकार का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? देखिए गौरव जी, मैंने अभी क्या नोटिफिकेशन है वो पढ़ा नहीं मैं, लेकिन सिर्फ एक ही बयान, इस पर एक ही बात कहना चाहता हूं। देश के नागरिकों बहुत गौर से सुनना जो मैं बात कहने वाला हूं, बहुत गंभीरता से और गौर से। जनवरी 2020 में इसका नोटिफिकेशन इशू कर चुकी थी मोदी सरकार, जनवरी 2020। इसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 अभी तक क्यों लागू नहीं किया? क्या आर्गुमेंट था कि कोविड के क्राइसिस है, जबकि कोविड के क्राइसिस में कृषि के क्रूर काले 3 कानून नोटिफाई किए इन लोगों ने, लेकिन ये नहीं लेकर आए थे। और इसी में नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभय दुबे, देखिए मेरे पास जो नोटिफिकेशन है, मेरी बात सुन लीजिए अभय जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये कहता है कि जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, आप लोग इस कानून के समर्थन में हैं या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। आपने जो झूठ बोला है TV9 भारतवर्ष ने, उसका भी खुलासा कर रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा। क्या झूठ बोला गया है? क्या झूठ बोला है? बता रहा हूं, देश के लोगों कान खोलकर सुन लीजिए क्या झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है बताइए। मैं बता रहा हूं, सुनने का साहस रखिए। इसमें रूल इन्होंने फ्रेम नहीं किए थे। इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में देश की होम मिनिस्ट्री में जो IB है, उसने अपना प्रेजेंटेशन देकर यह कहा था कि साहब जो बात आज आप कह रहे हो धार्मिक रूप से प्रताड़ित, उन्होंने कहा था 31,333 लोग हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं और कई स्लीपर। तो आ साथे राजकीय विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट जोड़ाई गया है। अजय भाई, CAA ने लईने नवुं नोटिफिकेशन, आम तो 1995 में फेरफार करतुं आ संशोधित बिल 2016 में रजू करवामां आव्युं ने त्यारबादनो जे घटनाक्रम हतो त्यार पछी कोविड काळ पछी ते विलंबित हतुं, पण चूंटणीनी जाहेरात पहला आ एक मोटी जाहेरात। 100% बहु ज मोटी जाहेरात छे। पण तमने कहूं के मोदी सरकार, खास करीने वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए तो गેરંટી આપી જ હતી, અને આ ગેરંટીના ભાગરૂપે ચૂંટણી આચારસંહિતા લાગુ પડી એ પહેલા એમણે આ જાહેરાત કરી દીધી છે। પણ તમને જો યાદ હોય તો અમિતભાઈએ પણ સંસદમાં પોતાની છેલ્લી સ્પીચમાં કહ્યું હતું કે અમે લોકો CAA લાવવાના છીએ અને CAA નો અમલ જે છે એ થઈ જ જશે। એટલે મોદી સરકારે પોતાના વચન પ્રમાણે CAA નો અમલ કરવાની જાહેરાત કરી છે। એ યોગાનુયોગ છે કે આજે એક તરફ સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ હતું અને બીજી તરફ આ થયું છે, પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ DRDO વૈજ્ઞાનિકોને પણ અભિનંદન આપ્યા અને ત્યારબાદ આ એક સૌથી મોટી જાહેરાત કરી છે। અને જેને કારણે મને એવું લાગે છે કે આ દેશમાં જેટલા ગેરકાયદે વસનારા જે હશે એ લોકોને તકલીફ છે, બાકી સામાન્ય માણસને આમાં કોઈ તકલીફ નથી। બિલકુલ, આમ તો અજયભાઈ ખાસ તો જોવા જઈએ તો
2019માં જ્યારે આ બધી આખી જે ગતિવિધિઓ થઈ રહી હતી, રાષ્ટ્રપતિનું પણ અનુમોદન મળી જ ગયું હતું અને ત્યાર પછી અમલવારીની રાહ હતી. પરંતુ વિપક્ષ સવાલ કરશે, જે રીતની ટાઈમલાઈન અત્યારે જોવાઈ રહી છે એનાથી એક મોટો પ્રહાર ભાજપ પર થશે ખરો? પ્રહાર થશે, પરંતુ હું તમને કહું કે પાકિસ્તાન છે, બાંગ્લાદેશ છે અને અફઘાનિસ્તાનથી જેટલા ગેર મુસ્લિમ શરણાર્થીઓ આવ્યા છે અને એ ગેર મુસ્લિમ શરણાર્થીઓ આવીને ભારતમાં નાગરિકતા મેળવી છે, બરાબર છે કે નહીં, એ બધાની ચકાસણી થશે અને એમાંથી જે લોકો ગેરકાયદેસર આવેલા હશે તેમને હમણાં થોડા સમય માટે શરણાર્થીઓના શિબિરમાં રાખવામાં આવશે ને પછી એમને પોતાના માદરે વતન મોકલવામાં આવશે અને જે લોકો જેન્યુઇન હશે એ જેન્યુઇનને ભારતની નાગરિકતા આપી દેવામાં આવશે. એટલે આ જે છે આને નાગરિકતા આપવી કે નહીં આપવી એનો એક આખો માર્ગ જે છે એ ક્લિયર થઈ જશે. આમાં અજુગતું કશું નથી, બલકે ક્લેરિટી આવી જશે કે ભાઈ આ દેશનો નાગરિક કોણ છે એની એ ક્લેરિટી આવી જશે. બિલકુલ. આમાં શું છે કે સીએએ નું એક ઓનલાઈન પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યું છે. એ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન તમારે કરાવવાનું અને રજીસ્ટ્રેશનમાં તમે તમારી વિગતો ભરી દો, બરાબર છે, એટલે એ વિગતો ભરશો એટલે થઈ જ જશે. અને આ તમને જો યાદ હોય તો ડિસેમ્બર 2019માં જ મોદી સરકારે આ પસાર કર્યા પછી એના પર મંજૂરીની મોહર લાગી જ ગઈ હતી, બરાબર છે કે નહીં. એટલે મૂળ જે ભારતીય નાગરિકતા કાનૂન સંશોધન જે હતું, જે 1955નો જે ભારતીય નાગરિકતા કાનૂન જે છે એમાં બદલાવ 2016માં આવ્યો હતો અને એ વિધેયક જે છે 2016માં સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. 2019માં 10મી ડિસેમ્બર, જો મારી યાદશક્તિ દગો ન દેતી હોય તો ત્યારે એ પસાર થવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યસભામાં પણ બીજા દિવસે થઈ ગયું અને એની મંજૂરી પણ મળી ગઈ હતી. પરંતુ પછી એના માટે જે વિપક્ષોએ જે વાંધા વચકા રજૂ કર્યા હતા એટલા માટે શું છે કે એને એક પ્રવર સમિતિમાં મોકલવાને બદલે એક એક્સપર્ટ કમિટીને આપવામાં આવ્યું હતું. અને હું તમને કહું કે આ પહેલી વખત નથી કે ભારતમાં નાગરિકતા કાનૂન સંશોધન થયું હોય. 1955નો આ કાયદો છે, જેમાં 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 અને 2019માં સંશોધન થયા છે. અને પહેલા એવું હતું કે ભારતમાં તમારે નાગરિકતા મેળવવી હોય તો તમે આ દેશમાં 11 વર્ષ રહ્યા હો અથવા આ દેશમાં તમારો જન્મ હોય, બરાબર છે, તો તમે રહી શકો. હવે એ 11 વર્ષની અવધિ છે એ ઘટાડીને 6 વર્ષ કરવામાં આવી છે, બરાબર છે કે નહીં. અને આ જે છે પૂર્વોત્તર રાજ્યો, ખાસ કરીને નોર્થ ઇસ્ટમાં જે 7 સિસ્ટર જે છે, આસામ છે, મિઝોરમ છે, અરુણાચલ છે, મણિપુર છે, એ બધામાં જે બાંગ્લાદેશના યુદ્ધ વખતે આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વધારે લોકો જે આવી ગયા હતા શરણાર્થીઓ, એ લોકોને લગતો આ કાયદો છે. બાકી દેશમાં રેસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિયામાં કોઈ એનું એ છે નહીં. અને બીજું કે આસામના લોકોમાં જે વિરોધ કરે છે એ લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ અમે બાંગ્લાદેશમાંથી જે તે વખતે આવ્યા, બરાબર છે કે નહીં, અને અમે એમ કે મૂળ નિવાસીઓની સાથે રહ્યા એટલે અમને પણ એ જ અધિકાર મળવા જોઈએ કે જે ભારતના નાગરિકોને મળે છે. ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યોમાં અધિકારોને લઈને ક્યાંક થોડા ઘણો વિરોધ છે, પરંતુ ખાસ તો સીએએ નો સરળ ભાષામાં અર્થ જોઈએ તો નાગરિકતાને લઈને જે માપદંડો છે તેની એક સરળ પ્રક્રિયા છે અને પાડોશી દેશોમાં જે પીડિત લોકો હતા તેઓને આધિકારિક રીતે દેશમાં રહેવાનો અધિકાર મળે તેને લઈને આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બિલ